Assalamu alaikum. Welcome to SS Easy Education. Today, this part will discuss mainly with Hindu marriage and sonship. This is part 2, so let's start with Hindu marriage. Under the Shastriya Hindu law, marriage is a samskara or sacrament. So, according to the Vedas, a marriage is the union of flesh with flesh and bone with bone. Whether marriage is a sacrament or civil contract. This is very essential to know because in case of Muslim marriage, you know that Muslim marriage is a civil contract. Marriage under Shastric Hindu law is primarily and essentially a sacrament. It is the only sacrament prescribed for women. And Manu Sanghita again Manu, an essential part of marriage is Kanyadan or giving away the daughter by the father or uncle or other guardian. Such Kanyadan fulfills the requirements of a gift under Hindu law. Therefore, to the extent that marriage is a gift, it is also a contract. In some cases, the court expressed the view that it is not merely a sacrament but also a civil contract. সেই ক্ষেত্রে কেস রেফারেন্সগুলো হচ্ছে পরশু তামাটস ভার্সেস পরশু তামাটস. Marriage of Hindu children is a contract made by their parents. And Bhagavati Sharan Singh versus Parameshwari Nandar Singh, 1942, Hindu marriage is not only a sacrament but also a contract. And Anjana Dashi versus Ghosh and suits relating to marriage deal with that which in the eye of the law must be treated as a civil contract, and important civil rights arise out of that contract. So আমরা এই প্রথম পেজটা থেকে বুঝছি যে শাস্ত্রীয় হিন্দু লতে ম্যারেজ হচ্ছে একটি স্যাক্রামেন্ট. বেদ অনুযায়ী বলা হচ্ছে ম্যারেজ মানে ইউনিয়ন অফ, অর্থাৎ রক্তের সাথে রক্তের, হাড়ের সাথে হাড়ের বন্ধন. হোয়েদার ম্যারেজ ইজ এ স্যাক্রামেন্ট অর সিভিল কন্ট্রাক্ট, এটা নিয়ে আবার একটু দ্বন্দ্ব আছে. তো বলা হচ্ছে যে ম্যারেজ সিভিল কন্ট্রাক্ট, হিন্দু ম্যারেজ বোথ সিভিল কন্ট্রাক্ট প্লাস স্যাক্রামেন্ট. এটা এজন্যই স্যাক্রামেন্ট বলা হতো কারণ হিন্দু ম্যারেজ একবার হলে আর সেটা বন্ধনটা ছিন্ন করা যেত না. এবং মনুসংহিতায় বলা হচ্ছে যে হিন্দু ম্যারেজ মিন্স হচ্ছে কন্যাদান, তার মানে গিফট করা. সো যেহেতু এটা একটা গিফট, সো এটা একটা কন্ট্রাক্ট. সো এভাবেই আসলে বিভিন্ন আলোচনা সমালোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা বলতে পারি যে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাকচুয়ালি ইটস এ সিভিল কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড দ্য সেম ওয়ে ইটস অলসো এ স্যাক্রামেন্ট. নাও আমরা নেক্সট পড়ব যে হিন্দু ম্যারেজকে যে আমরা বলছি কন্যাদান, হুইচ মিন্স গিফটিং এ গার্ল টু দ্য বয় বাই দ্য ফাদার উইথ অল দ্য ট্র্যাডিশন অ্যান্ড রাইটস অর কাস্টমস. Hindu marriage is an ancient tradition which is prevailing from the Vedic periods to the modern world with different modifications that have occurred until now. There are 16 sacraments in the Shastri Hinduism, in which marriage is one of the important sacraments of Hinduism. So Hindu marriage আমরা যেটাকে বলছি কন্যাদান, যার অর্থ হচ্ছে এক গার্লকে কোনো একজন বয়ের কাছে তার ফাদার করতে গিফট করা এবং উইথ ট্র্যাডিশনাল কাস্টমসের সহিত. সেই ক্ষেত্রে হিন্দু ম্যারেজ হচ্ছে খুব আদিকাল থেকে চলে আসা একটি ট্র্যাডিশন, একটি ঐতিহ্য যা বেদিক পিরিয়ড থেকে আসলে বর্তমান এই হিন্দু সোসাইটিতেও বিদ্যমান রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মডিফিকেশনের মাধ্যমে, এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু এই ম্যারেজ ইনস্টিটিউশনটা টিকে রয়েছে. Section 2 of Hindu Marriage Act 1955 states that this act applies to any person who is a Hindu by birth or who has changed his or her religion to either any of its forms, such as Vikara Shiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Parthana or Arya Samaj. Any person who is a Buddhist, Jain, Sikh also comes under this act. It also applies to any person living outside this territory except who is a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, or it is proved that such person is being governed by Hindu law. It's believed that it is the strongest bond between husband and wife, and it's an
unbreakable bond and remains ever after death. The importance of marriage is not to the extent of one generation, but it's an in-depth belief of Hinduism. Without a wife, a person is considered incomplete when performing any rites of Hinduism. It's very important to perform all the rites with a wife. So here a clear explanation according to Hindu Marriage Act section 2 1955 এই অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে যে কোনো ব্যক্তি যে হিন্দু বাই বার্থ অথবা যদি কেউ তার রিলিজিয়ন চেঞ্জ করে হিন্দু হয় তাহলে তার প্রতি এই আইনটি অর্থাৎ হিন্দু ম্যারেজের এই লটি প্রযোজ্য হবে। সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এনি পারসন যে বুদ্ধ জৈন শিখ তারা যারা এই হিন্দু আইনের মধ্যে আসে তাদেরও এই সেকশন 2 প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও বলা হচ্ছে it also applies to any person living outside this territory, that is এই টেরিটরির বাইরে বসবাস করা ব্যক্তিদের প্রতি এটি অ্যাপ্লাই করা যাবে যদি না সে কোনো মুসলিম খ্রিস্টান পার্সি বা জিউ হয়ে থাকে বাই রিলিজিয়ান। এছাড়াও বলা হচ্ছে যে স্ট্রংগেস্ট বন্ড হচ্ছে হিন্দু আইনে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফের বন্ড এবং এটি আনব্রেকেবল এবং কখনোই এটা এই বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। ম্যারেজের ইম্পর্টেন্স শুধুমাত্র যে জেনারেশন প্রোটেকশন অর লাইক দ্যাট বাট ইন ডেপথ বিলিফ অফ হিন্দুইজম এটা এবং উইদাউট ওয়াইফ কিন্তু কখনোই একজন ব্যক্তিকে অর্থাৎ একজন পুরুষকে স্বয়ংসম্পন্ন পুরুষ মনে করা হয় না এবং হিন্দুইজমে বেশ কিছু রিচুয়াল বা রাইটস রয়েছে ধর্মীয় কার্যাবলী রয়েছে যেগুলো ওয়াইফের সঙ্গে একত্রিত হয়েই হিন্দুরা করতে পারে। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে হিন্দু ম্যারেজের গুরুত্বটা আসলে এই সেকশন 2 এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি। Now concepts and validity of Hindu marriage. So for a long period, concepts and validity of Hindu marriage. In this point, we will know that for a long period of time, Hindu marriage rites have been changed according due to the needs and convenience of the people from time to time. Thus, it is the relationship between husband and wife. According to Hinduism, the sacrament is one of the most important sacraments out of 16 sacraments in Hinduism. It is sacred tie and that cannot be broken. It's a relationship from birth to birth. It's a bond which continues after rebirth and death. According to Veda, a man is incomplete until he gets married and meets with his partner. সো কনসেপ্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি বা ভ্যালিডিটির ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে হিন্দুইজমের যে 16টি স্যাক্রামেন্ট রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান স্যাক্রামেন্টই হচ্ছে বিয়ে এবং এটা একটা স্যাক্রেড টাই অর্থাৎ মানে ধর্মীয়ই একটা বন্ধন যার কারণে এটা কখনো ভাঙা যায় না, এটাকে বিচ্ছেদ করা যায় না। ইটস এ রিলেশনশিপ ফ্রম বার্থ টু বার্থ অর্থাৎ জন্ম থেকে জন্মান্তরে। ইটস বন্ড উইচ কন্টিনিউস আফটার রিবার্থ অর্থাৎ রিবার্থ হবার পরও এই বন্ডটা কানেক্টেড থাকবে এবং ডেথ। বেদ অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে এ ম্যান ইজ ইনকমপ্লিট আনটিল হি গেটস ম্যারিড অর্থাৎ একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ইনকমপ্লিট থাকে যতক্ষণ সে বিয়ে না করে। নাও ম্যারেজের কনসেপ্টের ক্ষেত্রে এটা স্যাক্রামেন্ট না কন্ট্রাক্ট এটা নিয়ে আমরা প্রিভিয়াস ফার্স্ট পেজেই দেখলাম যে অনেকগুলো জায়গায় এটাকে কন্ট্রাক্ট বলা হয়েছে কিন্তু পার্টিকুলারলি এটা স্যাক্রামেন্ট। তো কেন স্যাক্রামেন্ট? এর স্যাক্রামেন্ট হওয়ার মেন যে উপকরণটি এখানে অর্থাৎ ইটস এ রিলিজিয়াস স্যাক্রামেন্ট in which a man and women are bound in a permanent relationship for the physical, social and spiritual need of dharma, procreation and sexual pleasures. And there are 3 characteristics of the sacramental nature of marriage. This is enduring bond of husband and wife which is permanent and tried even after death and they will remain together after their death. Once it is tied, it cannot be broken or untied. That is, যদি হিন্দু ম্যারেজ একবার হয় বন্ধন ক্রিয়েট হলে সেই বন্ধন আর ভাঙা যায় না এবং এনডিউরিং বন্ড বলা হচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ অর্থাৎ এই জন্মে পরের জন্মে আবার রিবার্থ হলেও হাজব্যান্ড ওয়াইফের এই বন্ধনই বিদ্যমান থাকবে আর এটাকে আমরা রিলিজিয়াস স্যাক্রামেন্ট বলতে পারি। সো আমরা বলতে পারি যে it's a religious and holy union of the bride and groom which is necessary to be performed by religious ceremonies and rites.
then Hindu marriage is considered as one of the most important sacraments. In ancient times, there was no need for the girl's consent. Fathers have to decide the boy without asking for her advice or consent. It's the sole duty of the father to find a suitable boy. If the person was of unsound mind or minor at the time of marriage, it was not considered as a void marriage. But in the present world, consent and mental soundness of the person are very essential part of Hindu marriage. Without the absence of any such element, marriage will be annul and void and no legal entity. সো পূর্বে এটা কি ছিল বা কেমন ছিল আমরা বুঝতে পারছি যে সেখানে একটা গার্ল এবং সেখানে গার্লের কিন্তু কোনো কনসেন্টই দরকার ছিল না, বাবাই ছিল সর্বেসর্বা এবং বাবাই ডিসাইড করবে যে কে সেই পাত্র হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করারও কোনো প্রয়োজন মনে করতো না। সেই ক্ষেত্রে এখানে বাবার ডিউটিটাকে মনে করা হতো যে সোল বাবার এটা কর্তব্য যে তিনি একটা পাত্র খুঁজে আনবেন এবং তার মেয়েকে কন্যাদান করবেন, মানে গিফট করে দেবেন। কিন্তু এরকম পাত্র মাইনর হোক, ডিফ ডাম্প হোক বা লুনাটিক হোক, কোনো ব্যাপার না। কিন্তু বর্তমানে বিয়ের ক্ষেত্রে যে কন্ডিশনটা অবশ্যই দরকার সেটা হচ্ছে কনসেন্ট, অর্থাৎ যার বিয়ে হচ্ছে তার অবশ্যই কনসেন্ট লাগবে, এটা একটা পার্টিকুলার পার্ট। এবং সাউন্ডনেস অফ মাইন্ড, অর্থাৎ যে পাত্র তার সাউন্ডনেস অফ মাইন্ড থাকতে হবে। Section 12 of Hindu Marriage Act 1955 lays down that when one's consent is not obtained, the marriage is considered void. It shows that despite the absence of the consent of the bride, the marriage is valid and legal. The nature of modern marriage is contractual. Thus, it accepts the idea of equality and liberty, and it has been adopted due to Western ideas. There must be an agreement of voluntary entering into it by both parties, and thus the Hindu marriage is not a contract and neither it is a sacrament, but it can be said that it's a semblance of both. এবং এইটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম তোমাদেরকে যে আসলে হিন্দু ম্যারেজটা হচ্ছে এই দুটি সমন্বয়। এটিকে আমরা শুধু কন্ট্রাক্টও বলতে পারি না, শুধু স্যাক্রামেন্টও বলতে পারি না। এবং সেকশন 12 হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট 1955 ক্লিয়ারলি বলেছে যে যদি কারো কনসেন্ট গ্রহণ করা না হয় এবং বিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই বিয়ে ভয়েড হয়ে যাবে। এবং বলা হচ্ছে যে ইট শোজ দ্যাট, মানে এটা আরও দেখিয়েছে যে despite the absence of the consent of the bride, marriage is valid and legal. অর্থাৎ ব্রাইডের কনসেন্ট ব্যতীতও কিন্তু ম্যারেজ ভ্যালিড এবং লিগাল হতে পারে। মডার্ন ম্যারেজ আসলে কেমন? মডার্ন ম্যারেজ হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল নেচারের, অ্যাকসেপ্টস দ্য আইডিয়া অফ ইকুয়ালিটি অ্যান্ড লিবার্টি। মডার্ন ম্যারেজ হচ্ছে ইকুয়ালিটি এবং লিবার্টির যে কনসেপ্ট এটাকে গ্রহণ করেছে এবং সেটা গ্রহণ করবার কারণে, আর এই গ্রহণটা কোথা থেকে এসেছে? এই গ্রহণটা এসেছে আসলে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে। There must be an agreement of the voluntary entering into it by both the parties. Thus, the Hindu marriage is not a contract and neither it is a sacrament, but it can be said it is a semblance of both. Now, আমরা next পড়ব। Now, forms and ceremonies. The normative text, dharma text, and some Grihashastras classify marriage into 8 different kinds or forms, which are Brahma, Daiva, Ashwa, Prajapati, Ashura, Gandharva, Rakshasa এবং পৈশিচা অর্থাৎ পৈশচ বিয়ে। তো এই ধরনের বিয়েগুলোকে আমরা এখন ব্যাখ্যা করব। আবার বলছি, ব্রাহ্ম, দৈব, অশ্ব, প্রজাপতি, আশুরা, গন্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিয়ে। These order of forms of marriage is hierarchical. Even the Supreme Court of India in Kaposity Subra Rao versus State of AP have recognized the existence of 8 forms of marriage given by Aryan Hindus, and the 8 forms are divided into 2 categories of approved and unapproved forms of marriage. So these are 2 categories, that is approved and unapproved form. First we will see the approved forms of marriage. It's Brahmo, Daiva,
Arsha, and Prajapati come under the approved form of marriage, and these marriages involve the exchange of gift, the gift of maid and Brahmins according to the Dharma text have the duty to accept gifts. Therefore, the first four marriage types are generally pronounced legal for Brahmins. সো অ্যাপ্রুভ বিয়ের ফর্মগুলো থেকে আমরা দেখতেছি যে চারটি হচ্ছে অ্যাপ্রুভ বিয়ের ফর্ম। এগুলোর মধ্যে আমরা দেখতেছি যে এই অ্যাপ্রুভ ফর্মে যা হয় এক্সচেঞ্জ অফ গিফট অ্যান্ড দ্য গিফট অফ মেইডেন। অ্যান্ড দেন আমরা নেক্সট ইয়েতে যাব। নেক্সট শিটে যেটা আছে এস আতিকে সাবুলু, অতিকে সাবুলু বললেও হবে, সেটি ভার্সেস এস Ramanujam Shetty and Anor. Two precedents were said. Firstly, in a case where there is no proof of the contrary, it must be presumed that the marriage is one of the approved forms. And secondly, another question arose: who will be the heir of the property of the childless mother? And it was held that the property of childless women it married in one of the four approved forms will go to her husband after her death. And then Brahma, first marriage category. Brahma is one of the most practiced forms of marriage in India and has the most supreme position out of all the 8 forms of marriage. Manusmriti has also laid great importance on these forms of marriage. The Brahmo marriage in Dharma text has been explained as the gift of a daughter after being decked with ornaments and honored with jewels to a man selected by her father himself and who is learned in Vedas is called the Brahma marriage. The Brahma marriage are the rituals of Brahmins who according to Manusmriti have the duty to accept gifts. সো দিস ইজ দ্য ব্রাহ্ম হচ্ছে সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস ম্যারেজের মধ্যে এবং সুপ্রিম পজিশনে থাকে 8টা ম্যারেজের থেকে। মনুস্মৃতিও এই ম্যারেজের কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছে। এখন আমরা অন্য একটি কেস রেফারেন্স দেখব, অর্থাৎ পরবর্তী পেজের এই নতুন পেজের যেটা অলরেডি এসে গেছে। এখানে বলা হচ্ছে দেখো, দ্য সুপ্রিম কোর্ট ইন রিমা আগারওয়াল ভার্সেস অনুপম অ্যান্ড ওআরএস 204 it discussed the possibility of Brahma marriage being the origin of the dowry system in India but did not come to a conclusion regarding it. According to the author, Brahma marriage do not give rise to the dowry case because the father of the girl himself voluntarily give gifts to the bridegroom. There is no external pressure from the bridegroom according to the Manusmriti. However, in particularly, the bridegroom may use the customs of the exchanging gifts for harassing and pressuring the bride and her parents to give dowry. Also, according to Manu, the son of a wife married according to Brahma rites liberates 10 ancestors and descendants. So this is an important point in case of Brahman marriage or Brahma marriage. So সুপ্রিম কোর্ট একটা কেসে ঘোষণা করেছে যে ব্রাহ্মা ম্যারেজের যে পসিবিলিটি, তো বলছে যে ইটস বিং দ্য অরিজিন অফ ডাউরি সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়াতে যে ডাউরি সিস্টেম রয়েছে সেই অরিজিন থেকে এটা উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ফাদার অফ দ্য গার্ল হিমসেলফ ভলান্টারিলি তার ব্রাইডগ্রুমকে প্রচুর ধন সম্পত্তি দিয়ে থাকে অ্যান্ড দের ইজ নো এক্সটার্নাল প্রেশার, অর্থাৎ ব্রাইডগ্রুমের কাছ থেকে কোনো রকম কোনো এক্সট্রা প্রেশার থাকে না অ্যাকর্ডিং টু মনুস্মৃতি। এবং যাই হোক না কেন এখানে বলা হচ্ছে bridegroom may use the customs bridegroom may use the custom of exchanging gifts for harassing and pressuring the bride and her parents to give her dowry. Also, according to Manu, the son of a wife married according to Brahma rights liberties
10 ancestors and descendants। এবং এইটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেটা মনু বলে গেছে, যে যদি কোনো একজন পুত্র অর্থাৎ সান বিয়ে করার সময় সে যদি ব্রাহ্ম শাস্ত্র মতে বিয়ে করে ওয়াইফ নিয়ে আসে, তাহলে কিন্তু সেখানে তার বলা হচ্ছে 10 অ্যানসেস্টরস এবং ডিসেন্ডদেরকে সে লিবারেট করে, অর্থাৎ মুক্তি দিয়ে থাকে। দেন দৈব, সেকেন্ড ক্যাটাগরির ম্যারেজকে আমরা বলছি দৈব। দৈব বিবাহ মিন্স ম্যারেজ রিলেট উইথ দ্য রাইট অফ দ্য গডস and in the form of marriage. Unlike Brahma, father gives away his daughter to a priest as a dakshina, অর্থাৎ sacrificial fee for officiating in the sacrifice conducted by the father of the bride. In this form of marriage, the groom does not come looking for a bride. The parents of the bride go looking for the groom for her daughter, and this form of marriage is considered inferior to the Brahma marriage, because in Dvaibo the father derives a benefit by using her daughter as a sacrifice, and also because in it considered degrading for women to go looking for a groom. সো দৈব ম্যারেজটা আমরা দ্বিতীয় ধরনের একটা ফর্ম অফ ম্যারেজ দেখতে পাচ্ছি, এবং এইটা অবশ্যই আমরা প্রথমত যে ব্রাহ্মা ম্যারেজটা পড়লাম তার থেকে ইনফেরিয়র। এবং এইখানে কি হয়, এখানে বলতেছে ফাদার তার ডটারকে পৃষ্ঠের কাছে গুরু দক্ষিণা হিসেবে দিয়ে দেয়, অর্থাৎ যিনি গুরু বা যিনি পণ্ডিতের কাছে তার মেয়েকে গুরু দক্ষিণা হিসেবে দিয়ে দেয়। সো এই দৈব ম্যারেজটা হচ্ছে আমরা আগেকার যে ম্যারেজ ফর্মটা পড়লাম অর্থাৎ ব্রাহ্ম ফর্ম, সেটা থেকে ইনফেরিয়র, তার মানে একটু নিচু প্রকৃতির ম্যারেজ ফর্ম। তার কারণস্বরূপ বলা যায় যে এই ধরনের ম্যারেজ ফর্মের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে গ্রুম হি ডাজ নট কাম লুকিং ফর এ ব্রাইড, অর্থাৎ গ্রুম কিন্তু অর্থাৎ পাত্র পাত্রীকে দেখতে আসে না। তো এক্ষেত্রে কী হয়, দ্য প্যারেন্টস অফ দ্য ব্রাইড গো লুকিং ফর দ্য গ্রুম ফর হার ডটার, তারা নিজের কন্যার জন্য কন্যার পিতামাতা চলে যায় পাত্রের বাড়িতে পাত্রকে দেখার জন্য। দিস ফর্ম অফ ম্যারেজ ইজ কনসিডার্ড ইনফেরিয়র টু দ্য ব্রাহ্ম ম্যারেজ বিকজ the father derives a benefit by using her daughter as a sacrifice, and also because it is considered degrading for women to go looking for a groom. According to Manu, the son of a wife married according to Daibo rite liberates 7 of their ancestors and descendants. তো মনু শাস্ত্র মতে বলা হয় যে যদি দৈব মতে কোনো বিয়ে হয়, অর্থাৎ কোনো পুত্রের সাথে কোনো কন্যার বিয়ে হয়, সেই ক্ষেত্রে সে 7 অ্যানসেস্টর্স অ্যান্ড ডিসেন্ডেন্টসদেরকে সে লিবারেট অর্থাৎ মুক্তি দিতে পারে। এখানে তোমরা জানো যে হিন্দুদের যেটাই হোক না কেন মুক্তি লাভ করাই কিন্তু মেন, অর্থাৎ এই যে পিণ্ডদান মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ তারা মনে করে যে আত্মার মুক্তি পাওয়ার প্রয়োজন আছে, এবং সেই মুক্তি দেওয়ার বিষয়টা অর্থাৎ দৈব ম্যারেজে মুক্তির ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে এরকম সে 7 জন অ্যানসেস্টর এবং ডিসেন্ডেন্টদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকে। এখন আমরা পরবর্তী ফর্মস অফ ম্যারেজ দেখব, এবং সেটি হচ্ছে আর্শ ম্যারেজ। এটাকে আমরা বলছি থার্ড ফর্ম অফ অ্যাপ্রুভ ম্যারেজ, দ্যাট ইজ আর্শ ম্যারেজ, সাজেস্ট ম্যারেজ উইথ ঋষি অর সেইজেস। খুব আশ্চর্যজনক এই ম্যারেজটার প্রকৃতি, অর্থাৎ কোনো ঋষি বা সেইজের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াটাকে আমরা বলছি আর্শ ম্যারেজ। দিস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ব্রাহ্ম অ্যান্ড দৈব ফর্মস অফ ম্যারেজ বিকজ ইন আর্শ দ্য ফাদার অফ দ্য ব্রাইড ডাজ নট হ্যাভ টু গিভ এনিথিং টু দ্য ব্রাইড গ্রুম। তো এখানে বলছে যে এটা অপরের দুইটা ম্যারেজ ফর্ম থেকে আলাদা, কারণ এই ম্যারেজে কন্যার পিতা জামাইকে অর্থাৎ কন্যার যে স্বামী হচ্ছে তাকে কোনো কিছু দিতে হয় না। ইন দ্য আর্শ দ্য ফাদার অফ ব্রাইড গ্রুম ইজ দ্য ওয়ান হু গিভস 2 cows অর বুলস টু দ্য ফাদার অফ দ্য ব্রাইড। এবং সেই ক্ষেত্রে বলছে আর্শ ম্যারেজের ক্ষেত্রে যে ফাদার অফ দ্য ব্রাইড গ্রুম অর্থাৎ পাত্রের বাবা সে কি করে, সে 2টা গরু কন্যার বাবাকে দান করে, এবং কন্যার বাবা তখন তাকে ওই গরুর বদলে আর কি বিয়ে দিয়ে দেয় কোনো বৃদ্ধ সেইজের সাথে বা ঋষির সাথে।
marriages of this type happen because the parent of the girl could not afford the expenses of their daughter's marriage at the right time according to Brahma side. So it is presumed that the girl is married off to old rishi or sage in exchange of 2 cows. Sir Gurudas Banerjee, a Bengali Indian judge, believed that this form of marriage indicated the pastoral state of Hindu society where the cattle were considered as the monetary consideration of the marriage. সো এটা কল্পনারও বাইরে। এই ধরনের ম্যারেজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি প্যারেন্ট অফ দ্য গার্ল অর্থাৎ কোনো একজন কন্যার পিতামাতা তারা কি করে, তারা যখন কন্যার বিয়ে অ্যারেঞ্জ করতে পারে না, কুড নট অ্যারেঞ্জ দ্য ম্যারেজ অফ দ্য ডটার ব্রাহ্ম রীতিতে, তখন তারা কি করে, তখন তারা ওই মেয়েকে কোনো একজন বৃদ্ধ ঋষির সঙ্গে বিয়ে দেয় এবং 2টা গরুর বিনিময়ে। দিস ফর্ম অফ ম্যারেজ ওয়াজ নট কনসিডার্ড অ্যাজ নবেল অ্যাজ দ্য ম্যারেজ, এবং এটাকে কিন্তু একটা নবেল ফর্ম হিসেবেও ধরা হয় না, অ্যান্ড ওয়াজ ট্রিটেড অ্যাজ এ বিজনেস ট্রানজ্যাকশন হোয়ার দ্য ব্রাইড ওয়াজ এক্সচেঞ্জ ফর কাউজ অ্যান্ড বুলস, এবং এটাকে একটা বিজনেসের ফর্ম হিসেবে মনে করা হয় এবং যেখানে কাউজ এবং বুলসের সাথে একে মেয়েকে অর্থাৎ কন্যাকে এক্সচেঞ্জ করা হয়। আবার মনুশাস্ত্রে কি আছে এ নিয়ে? তো মনু বলছেন দ্য সান অফ এ ওয়াইফ ম্যারিড অ্যাকর্ডিং টু অর্শ রাইট লিবারেটস 3 অ্যানসেস্টর্স অ্যান্ড ডিসেন্ডেন্টস, অর্থাৎ যদি অর্শ শাস্ত্র মতে বিয়ে হয় তাহলে সে পূর্ববর্তী পরবর্তী 3 জনকে মুক্তি দিতে পারে। তার মানে এখানে আগের বিয়েতে যেমন 7 জনকে মুক্তি দিতে পারত, এখন এই বিয়েতে 3 জনকে মুক্তি দিতে পারে। সো নেক্সট ফর্ম আমরা দেখব প্রজাপতি ফর্ম। প্রতি form of marriage is similar to Brahmo form of marriage except there is no trading or konnadan in Prajapati and the father of bride searches for the groom. Because of these differences Prajapati is inferior to Brahmo marriage. সো এখানে বলা হচ্ছে যে প্রজাপত্য ম্যারেজটা হচ্ছে ব্রাহ্ম ম্যারেজের মতো একই রকম, কিন্তু এখানে একটা এক্সেপশন থাকে, অর্থাৎ এখানে কন্যাদান or কোনো ট্রেডিং থাকে না। প্রজাপতি ম্যারেজে কি থাকে, ব্রাইডের ফাদার অর্থাৎ কন্যার বাবা সে কিন্তু গ্রুমকে খুঁজে বের করে। বিকজ অফ দিস ডিফারেন্সেস প্রজাপতি ইজ ইনফেরিয়র টু ব্রহ্ম, শুধুমাত্র এই একটা কারণেই প্রজাপতি ম্যারেজকে আমরা ব্রহ্ম ম্যারেজের ইনফেরিয়র বলতে পারি। ইন দিস ফর্ম অফ ম্যারেজ দ্য ফাদার while giving away her daughter addresses the couple with a condition that both of the bride and bridegroom may perform their ধর্ম টুগেদার, এবং এই ফর্ম অফ ম্যারেজে আমরা দেখি যে ফাদার while giving away her daughter addresses the couple with a condition that both the bride and bridegroom may perform their ধর্ম টুগেদার। ব্রাইডগ্রুম তারা তাদের ধর্ম টুগেদারলি ফলো করবে বা পালন করবে। দ্য বেসিক কন্ডিশনস রিকোয়ার্ড বাই দ্য ফাদার অফ দ্য ব্রাইড ইজ দ্যাট the bridegroom must treat the bride as a partner and fulfill their religious and secular duties together. So এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ফাদার অফ দ্য ব্রাইড ইজ দ্যাট রিকোয়েস্টেড, অর্থাৎ কন্যার পিতা যে কন্ডিশনগুলো বা শর্তগুলো পূরণ করতে রিকোয়েস্টেড অনুরোধ করে, তার মধ্যে এইটা একটা অন্যতম যে সে কন্যার যাকে দিচ্ছে অর্থাৎ ব্রাইডগ্রুম পাত্রকে তাকে রিকোয়েস্ট করে যে তুমি তোমার বধূকে বা ওয়াইফকে বা পার্টনারকে যাই বলি না কেন, যে তোমরা দুজন একসঙ্গে তোমাদের রিলিজিয়াস এবং সেকুলার দায়িত্ব পালন করবে। মনুশাস্ত্র মতে যা বলছে দ্য সন অফ ওয়াইফ ম্যারিড অ্যাকর্ডিং টু প্রজাপতি রাইট লিবারেটস 6 অ্যানসেস্টার্স অ্যান্ড ডিসেন্ডেন্টস। মনুশাস্ত্রে বলা আছে যে এইভাবে প্রজাপত্য যদি অনুসরণ করে বা এই নিয়ম অনুসরণ করে যদি কোনো বিয়ে হয় তাহলে সেই বিয়েতে 6 জন অ্যানসেস্টার্স অ্যাসেন্ডেন্টস এবং অ্যানসেস্টার্স অর ডিসেন্ডেন্টসটা মুক্তি পায়। দেন আমাদের অ্যাপ্রুভ ফর্ম শেষ হয়ে গেল এই প্রজাপতির মধ্যে দিয়ে। এখন আমরা দেখব আনঅ্যাপ্রুভ ফর্মস অফ ম্যারেজ। সো আশুরা, গন্ধর্ব, রাক্ষসা, পৈশাচ কাম আন্ডার দ্য আনঅ্যাপ্রুভ ফর্ম অফ ম্যারেজ অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু রাজবীর সিং দালাল ভার্সেস চৌধুরী দেবীলাল University 2008, the property of a childless woman married to one of unapproved forms goes to her family rather than her husband. সো এরকম একটা কেস আগেই উদাহরণ দিয়ে বলা হচ্ছে যে চাইল্ডলেস একটা উইম্যান সে আনঅ্যাপ্রুভ ফর্মে বিয়ে করেছিল এবং তার কি হইল যে যাবতীয় প্রপার্টি গোস টু হার ফ্যামিলি, তার
ফ্যামিলির কাছে গিয়েছিল, কারণ তার বিয়েটা আনঅ্যাপ্রুভ, অর্থাৎ তার হাজব্যান্ডের কাছে যায়নি। প্রথম ফর্ম আশুরা। This is one of the most condemned form of marriage. In this form, the father gives away her daughter after the bridegroom has provided all the wealth that he can to the father, to the bride, and the bride herself. The Ramayana mentions that an extravagant amount of the price was given to the guardian to Kaikeyi for her marriage with King Dasharatha, অর্থাৎ দশরথ. This is basically a commercial transaction where the bride is purchased. How unimaginable things. According to Manusriti, the father of the girl should not accept the offer even for the last amount of price. The test of determining whether a marriage is Ashura or not was laid down in Koilashnath Madaliyar versus Parashakti Vadivani, 1931. If the bridegroom gives money or anything that has money's worth, like wheat, cows, etc., to the bride's father for his benefit or as consideration for him to give her daughter in marriage, is called Ashura marriage. এই ধরনের যে বিয়ের ফর্মটা আছে, এই ফর্মটার আসলে আমরা আগেই বলেছি আনাপ্রুভ, এবং রামায়ণে কিন্তু এই ধরনের একটা বিয়ের কথা উল্লেখ করা আছে। কারণ এখানে বলা হচ্ছে যে বরপক্ষ বিয়ের জন্য পাত্রীপক্ষকে, পাত্রীর বাবাকে অথবা পাত্রীকে প্রচুর ধন সম্পদ দান করে, এবং এ ধরনের একটা বিয়ে কেবলমাত্র রামায়ণে মেনশন করা আছে কালকেইকে বিয়ে করার জন্য, এবং কিং দাশারথা হিউজ পরিমাণ অ্যামাউন্ট তার ফ্যামিলি এবং তার বাবাকে প্রদান করেছিল। এটা অ্যাকচুয়ালি একটা কমার্শিয়াল ট্রানজ্যাকশান টাইপ বিয়ের মতো হয় আর কি। সো ওয়েদার একটা ম্যারেজ আশুরা ম্যারেজ কিনা সেটা একটা কেস রেফারেন্সে বলা হয়েছে এভাবে 1931-এ, যে ব্রাইড গ্রুম অর্থাৎ পাত্র ওকে সে মানি প্রদান করলো, এনিথিং দ্যাট হ্যাজ মানি জোট, অথবা এমন কিছু যা মানিতে রূপান্তর করা যেতে পারে, কাও হতে পারে অর্থাৎ গম হতে পারে, টু দ্য ব্রাইডস ফাদার কন্যার পিতাকে, ফর হিজ বেনিফিট অ্যাজ কনসিডারেশন ফর হিম টু গিভ হার ডটার ইন ম্যারেজ ইজ কল্ড আশুরা ম্যারেজ, অর্থাৎ উপঢৌকন দেওয়া। পাত্র যদি পাত্রীর বাবাকে উপঢৌকন দেয়, গিফট দেয়, যার মানিতে ট্রানজাকশন করা যায়, এরকম দিয়ে যদি কোনো বিয়ে হয় আমরা তাহলে সেই বিয়েকে বলবো আশুরা ম্যারেজ। অ্যান্ড নেক্সট আমরা দেখব গন্ধর্বা ম্যারেজ। গন্ধর্বা ম্যারেজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি দিস ইজ এ ইউনিক ফর্ম অফ ম্যারেজ অ্যান্ড ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আদার ফর্মস অফ ম্যারেজ। There is a mutual agreement between the girls and the boy to get married. This mutual agreement arises from pure lust, and the approval of the parents does not play a role. The concept of mutual consent for marriage was prevalent in the old Hindu system. However, the solemnization of marriage coming out the mutual consent was very low. This was because this led to the Hindu culture shifting to child marriage. Possibility of intercaste relation became high. This form of marriage was not in accordance with Hindu cultures and practice, as there was no parental consent. So গন্ধর্ব বিয়ের অন্যতম প্রধান শর্ত আমরা যেটা বুঝলাম যে এ ধরনের বিয়ের এটা একটা ডিফারেন্ট ফর্ম অফ বিয়ে আমরা দেখছি, এবং এখানে মিউচুয়াল অ্যাগ্রিমেন্ট হবে গার্ল এবং বয়ের মধ্যে, মানে পাত্র পাত্রীর মধ্যে, এবং এখানে কোনো রকম কোনো বাবা মার পারমিশনের দরকার নাই, মানে প্যারেন্টাল পারমিশন একবারেই অ্যাবসেন্ট। মিউচুয়াল কনসেন্ট অফ ম্যারেজ বলা হচ্ছে হিন্দু ওল্ড সিস্টেমের একটা কিন্তু প্রিভ্যালেন্ট সিস্টেম ছিল। এই ক্ষেত্রে ম্যারেজ সলমেনাইজেশনের ক্ষেত্রে কনসেন্ট অর্থাৎ মিউচুয়াল কনসেন্ট ওয়াজ ভেরি লো। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে যে হিন্দু কালচার কি তারা চাইল্ড ম্যারেজে শিফট হয়ে গেছে। পসিবিলিটি ইন্টারকাস্ট রিলেশন বিকেম হাই, অর্থাৎ যদি এরকম ছেড়ে দেয় তাহলে ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ অনেক হবে, এবং এ ধরনের ম্যারেজের ক্ষেত্রে বলছে ওয়াজ নট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ হিন্দু কালচার অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যাজ দেয়ার ওয়াজ নো প্যারেন্টাল কনসেন্ট। দ্যাট ইজ প্যারেন্টাল কনসেন্ট না থাকার কারণে এ ধরনের ম্যারেজ হিন্দু কাস্টে নাই। দ্য সুপ্রিম কোর্ট ইন দ্য কেস অফ বাউরাও শঙ্কর লখনান্দে অ্যান্ড Honor versus State of Maharashtra and Honor 1965 discussed essential ceremonies required for performing Gandharva marriage. In this form, there is a custom that the father of a female should touch the foreheads of the female and male to each other, and Gandharva is completed by the act. Along with this custom, another custom which required the presence of Brahmin priest and a barber was pleaded
not to be essential for Gandharva marriage. However, it was held that without these essential ceremonies, a Gandharva marriage was not solemnized. Under Section 17 of Hindu Marriage Act, under Section 494 of Indian Penal Code. So in that case আমরা দেখতেছি যে গন্ধর্ব ম্যারেজের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট একটা কেস রেফারেন্সে বলেছে এইভাবে যে এ ধরনের বিয়েতে সাধারণত যে কাস্টম আছে যে কন্যার পিতা কি করে, সে কন্যার ফরহেড অর্থাৎ কপাল যে ফিমেল এবং মেল ইচ আদার একে অপরের কপালকে তারা টাচ করিয়ে দেয় এবং গন্ধর্ব সম্পন্ন করে দেয় এবং অ্যালং উইথ আদার কাস্টমস, মানে এর সাথে অন্যান্য কাস্টমসগুলোও আছে, সেই কাস্টমগুলোও তারা ফলো করবে। এবং গন্ধর্ব ম্যারেজে এই ধরনের কাস্টমস বা প্রথা যদি ফলো না করে তাহলে কিন্তু এসেনশিয়াল সেরিমনিজ ছাড়া গন্ধর্ব ম্যারেজ সলমেনাইজড হয়নি, মানে ম্যারেজ সম্পন্ন হয়নি বলে ধরে নেওয়া হবে। এবং এটি হিন্দু আইনেও বলা আছে, ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ক্ষেত্রেও সেটি বলা আছে। নাও রাক্ষসা ম্যারেজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাক্ষস যে ফর্মস অফ ম্যারেজ রয়েছে, ইটস পারফর্ম বাই অ্যাবডাক্টিং দ্য ব্রাইড and brutally slaying her family and relatives. In some text, another condition that needs to take place is that the bridegroom shall fight with the family of the bride while following the ceremonial steps in a tranquil wedding. However, this condition is not essential for having a Rakhosh marriage. According to P.V. Kane, a Nobel Indologist, this form of marriage is named Rakshasa because Rakshasa demons are known from the history to have been ensuing the cruelty on their captives. This form of marriage was practiced by Kshatriyas or military classes. Rakhosh marriage resembles a right of a victor over the person held captive in war. In the modern era, this form is a criminal offence under Penal Code 366 of Indian Penal Code. Section 366 prescribes punishment for abducting, kidnapping a woman to compel her to marriage is punishable with imprisonment up to 10 years and or fine. সো রাক্ষস এই ধরনের যে বিয়েটাকে আমরা বলছি যে এটা একটু অন্য রকমের। এখানে কি করতে হয়, পাত্রীকে একেবারে কিডন্যাপ করতে হয়, তার কিডন্যাপিং করে তুলে নিয়ে আসতে এবং তার সঙ্গে জোর করে বিয়ে করতে হয় তাকে। তারপর তার ফ্যামিলি বলছে যে রিলেটিভস বা ফ্যামিলির কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে বিয়ে করা। তো এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ব্রাইড গ্রুম কি করে, পাত্র কি করে, যে সে পাত্রীর ফ্যামিলির সঙ্গে ফাইটও করে ইন সাম কেসেস, এটা দেখা গেছে এবং এটাকে সেরিমোনিয়াল স্টেপ বলছে। এবং এই ক্ষেত্রেই বিয়েটা অর্থাৎ রাক্ষস ফর্ম অফ ম্যারেজ আমরা দেখছি যে ক্ষত্রিয় বা মিলিটারি ক্লাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এই ক্ষেত্রে রাক্ষস ম্যারেজ আসলে এটার নাম কেন হয়েছে, সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে যে ডেমন্স আমরা যাকে বলি যে ভয়ঙ্কর রাক্ষস, সে কী করে, সে হিস্ট্রিক্যালি আমরা জানি যে তার ক্রুয়েলটি শো করে এবং তার ক্যাপটিভ নেচার যেটা ছিনিয়ে নেওয়ার যে নেচারটা সেটা শো করে, যেটা এই বিয়েতে আমরা দেখতেছি যে পাত্র পাত্রীকে একটা জায়গায় তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায়, অর্থাৎ কিডন্যাপিং বা অ্যাবডাক্টিং করার পরে বিয়ে করে। কিন্তু এই ফর্ম অফ ম্যারেজ এখন টোটালি নিষিদ্ধ এবং এটিকে একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে ধরা হয়, অর্থাৎ কাউকে অ্যাবডাক্ট করা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের 366 অনুযায়ী সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং 366 অনুযায়ী তার অ্যাবডাকশন বা কিডন্যাপিংয়ের জন্য পেনাল্টিও হবে। এবং সেই ক্ষেত্রে যদি কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়, জোর করে বিয়ে করে, তাহলে তার পানিশমেন্ট ইমপ্রিজনমেন্ট আপ টু 10 ইয়ার্স এবং ফাইনও হতে পারে। দেন আমরা দেখতেছি পরবর্তী পয়েন্টটা আমরা যাব। পরবর্তী পয়েন্টটা আসলে বলছে ভ্যালিডিটি অফ হিন্দু ম্যারেজ। সো হিয়ার আমরা দেখছি সেকশন 5, এ ভ্যালিড ম্যারেজ শ্যাল বি solemnized between two Hindus if the following conditions are fulfilled. সো হিন্দু ধর্মীয় অনুযায়ী আমরা দেখতেছি যে তখনই আমরা বলবো একটি ভ্যালিড ম্যারেজ হয়েছে যদি আমরা সেখানে দুইটি এলিমেন্ট দেখতে পাই। এনি পারসন ডাজ নট হ্যাভ এ স্পাউস লিভিং অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য ম্যারেজ। According to the Hindu Marriage Act, it is not permissible to have two living wives at the same point in time, which amounts to bigamy. It is punishable under Section 494 of Indian Penal Code. তো প্রথমতই হিন্দু ম্যারেজের ভ্যালিডিটির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ভ্যালিড ম্যারেজ সলমেনাইজের ক্ষেত্রে প্রথম যে কন্ডিশন সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তির বিয়ে হচ্ছে অর্থাৎ সেই ব্রাইড গ্রুমের কোনো স্পাউস থাকা যাবে না। এনি পারসন ডাজ নট হ্যাভ এ স্পাউস অর্থাৎ স্পাউস না থাকা কোনো ব্যক্তি
ম্যারেজের সময়ে তার কোনো স্পাউস জীবিত নাই, থাকা যাবে না, দেন হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী বলা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট একই সময়ে টু ওয়াইফস দ্যাট ইজ বিগামি ইজ নট পারমিজেবল, এবং এটা শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে সেকশন 494 পেনাল কোড অনুযায়ী। দ্য গ্রুম শ্যাল অ্যাটেন দ্য এজ অফ 21, ব্রাইড অ্যাটেন্স দ্য এজ অফ 18. It's necessary at the time of marriage the person shall attain the specified age given in this act. অর্থাৎ এগুলো কিন্তু সব প্রেজেন্ট রুলস বলছে এবং বর্তমানে একটা ভ্যালিড ম্যারেজের কন্ডিশনগুলো আমরা বলছি। The consent shall not be given by coercion or threat. In modern world, a father cannot get the girl married to any without girl's consent. Marriage will be void. They don't fall under the shopindo relationship or within the degree of prohibited relationship unless it is allowed by their custom or tradition. The person shall not be or shall be not suffering from any insanity or mental disorder at the time of the marriage. এবং শোপিন্দ রিলেশনশিপে হওয়া যাবে না, দ্যাট ইজ প্রহিবিটেড রিলেশনশিপের মধ্যে হওয়া যাবে না। এবং লাস্টলি আমরা দেখতেছি যে অবশ্যই ব্যক্তির কোনো ইনস্যানিটি বা মেন্টাল ডিসঅর্ডার থাকবে না, এবং এইগুলোই আমরা বর্তমানে দেখতেছি যে ম্যারেজের ভ্যালিডিটি হওয়ার কন্ডিশন। নাও এসেনশিয়াল কন্ডিশনস আসলে বিয়ের জন্য কি কি হতে পারে। আন্ডার দ্য অ্যানসিয়েন্ট ল পার্টিজ ওয়ার রিকোয়ার্ড টু বিলং দ্য সেম কাস্ট। আমরা আগেকার নিয়ম বলছি, হিন্দুতে আইনে বা হিন্দু ধর্মের লোকদের মধ্যে কিন্তু এরকম ছিল যে কাস্ট তারা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কাস্টেরই ছেলেদেরকে দেখতো, নিচু কাস্টের ছেলে দেখতো না, এরকম উপরের কাস্টে যেতে চাইতো। কেউ নিচু কাস্টের বা সেম কাস্টের বিয়ে দেবে, কিন্তু নিচু শ্রেণীর কাউকে নয়। বিয়ন্ড প্রহিবিটেড ডিগ্রি রিলেশনশিপ হওয়া যাবে না। প্রপার পারফরমেন্স অফ দ্য সেরিমনির প্রপার পারফরমেন্স হতে হবে। পারফরমেন্স অফ ম্যারেজ সেরিমনিজ, দ্য টু সেরিমনিজ রিকোয়ার্ড টু ভ্যালিডেট এ হিন্দু ম্যারেজ ইজ এ বিবাহমা অর সপ্তপদী। বিবাহমা অলসো নোন অ্যাজ দ্য ইয়াজা অর যাজা বা যাজ্ঞ। রিসাইটেশনস আর মেড ফ্রম দ্য হোলি স্ক্রিপচার্স বিফোর দ্য হোলি ফায়ার অগ্নি। সো এখানে কতগুলো জিনিস বলা হচ্ছে। প্রথমত কাস্ট আইডেন্টিফাই, প্রহিবিটেড ডিগ্রির মধ্যে হওয়া যাবে না, সেরিমোনিয়াল পারফরমেন্স ঠিক মতো হতে হবে। ম্যারেজ সেরিমনির পারফরমেন্সের মধ্যে আমরা জানি যে দুইটা পারফরমেন্স, একটা হচ্ছে বিবাহমা আর একটা হচ্ছে সপ্তপদী। এর মধ্যে বিবাহমা আমরা যেটা বলছি এটাকে যজ্ঞ বলে, বা আমরা এখানে ইয়াজা বলছি বাট যজ্ঞ। এবং রিজেকশন আর মেড ফ্রম হলিস, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে রিসাইটেশনস, দ্যাট ইজ অবশ্যই এখানে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করবে, পণ্ডিত মন্ত্র পড়তে থাকবে। আর সপ্তপদী মানে 7 পাকে ঘোরা। This is the most important rites of the entire ceremony. Here the bride and the bridegroom take 7 steps together around the nuptial fire, that is অগ্নি। এটাকে আমরা বলি nuptial fire, পবিত্র আগুন। পবিত্র অগ্নির সামনে তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ, ব্রাইড এবং ব্রাইডগ্রুম মিলে কি করে 7 স্টেপস নেয়, 7 পাকে ঘোরে। অ্যান্ড মেক দ্য ফলোয়িং 7 প্রমিসেস টু ইচ আদার, এবং একে অন্যকে 7টা প্রমিস করে। অ্যাজ পার দ্য বেডিক রিচুয়ালস দ্য ব্রাইডগ্রুমস সাইন্স দ্য ফলোয়িং: with God as our guide, let us take the first step to nourish each other, the second step to grow together in strength, and then in this way in the next steps, the third step to preserve our wealth, the fourth step to share our joys and sorrows, the fifth step to care for our children, the sixth step to be together forever, and the seventh step to remain lifelong friends. The perfect helps to make a perfect whole. After the 7th step, he makes her remain where she is and says, with 7 steps we become friends. Let me reach your friendship. Let me not be served from your friendship. Let your friendship not be served from me. The Saptapadi ceremony concludes with a prayer that the union is indissoluble. At the end of this ceremony, the bridegroom and bride become husband and wife. In some communities, as such Gujarati, instead of 7, only 4 steps, signifying Artha, Dharma, Kama, and Moksha are taken. So these actually the ceremonies which are essential condition for a valid marriage.
তো নাও আমরা বিগামি নিয়ে পড়ব। এখানে আমরা দেখছি বিগামি অ্যারাউন্স টু হ্যাভিং টু লিভিং ওয়াইফস অ্যাট দ্য সেম টাইম which is illegal in Hindu law. Without finalizing the divorce from the first marriage, a person cannot marry someone else, and the first one will be considered a legal marriage. The provision of section 494, 495 of Indian Penal Code 1860 will be applicable to the person performing the second marriage after already having a living husband and wife. So bigamy বলা হচ্ছে যে it amounts to having two living wives. একই সঙ্গে যখন দুই বা ততোধিক লিভিং ওয়াইফ থাকে তখন আমরা সেটাকে বিগামি বলছি, যেটা হিন্দু আইনে পারমিট করে না। নাও গার্জিয়ানশিপ অফ ইন কেস অফ ম্যারেজ আন্ডার মিতাশকরা স্কুল, ফাদার, প্যারেন্টাল গ্র্যান্ডফাদার, ব্রাদার, প্যারেন্টাল রিলেশনস ইন অর্ডার অফ প্রপিনকুইটি অ্যান্ড দেন মাদার। আন্ডার দায়াভাগা স্কুল, সিরিয়াল 1 to 4 is same, and then maternal grandmother, maternal uncle, and lastly 7 mother. So this is the guardianship of marriage in case of Hindu law. আমরা আগেই দেখেছি ম্যারেজের এসেনশিয়াল কন্ডিশন এবং সেখানে আমরা দেখেছি কাস্ট, অর্থাৎ সেম কাস্টের মধ্যে হতে হবে। অ্যানসিয়েন্ট টেক্সটে এটা বলা হয়েছে যে ইফ পার্টিজ ডিড নট বিলং টু দ্য সেম কাস্ট ম্যারেজ ওয়াজ ইনভ্যালিড, এবং যদি সেম কাস্টের না হয় তাহলে ম্যারেজই ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। However, the text approved the marriage between male of a higher caste and female of lower caste, annuloma marriage, but pathiloma marriage was prohibited. That is, the boys should be always the higher caste. Under the Hindu Marriage Disabilities Removal Act 1946, the textual requirements have been removed. That is, this provision is now totally removed. Section 2 of the Act states that marriage between Hindus shall not be invalid by reason of only of the fact that the parties belong to same gotra or pravara or belong to the different subdivisions of the same caste. And then আমরা দেখব parties should be beyond the prohibited degrees. Both schools of Hindu law agrees that the parties should not be sopindros of each other. However, relationship by marriage is not an impediment. A man can marry his wife's sister, his wife's sister's daughter. Under the Dayabhaga school, a man cannot marry a girl if she is within 7 degrees in descent from his father or from one of his father's 6 ancestors in the male line. She is within the 5th degree in the descent from his maternal grandfather or from one of his maternal grandfather's 4 ascendants in the male line. She is within 7th degree in the descent from and his father's technical bondhus or from one of their 6 ancestors through whom the girl is related to him. She is within the 5th degree of the descendant from his mother technical bondhus or from one of their 4 ancestors through whom the girl is related to him. Now, father's technique or father's technical bondhu মানে কি? Parental grandfather's sister's son, parental grandmother's sister's son, and paternal grandmother's brother's son. Mother's technical bondhu means maternal grandfather's sister's son, maternal grandmother's sister's son, and maternal grandmother's brother's son. So these are the parties which actually these are the parties or the people who actually be prohibited for, what should I say, prohibited for actually the blood relationship or shopindos, এবং সেই ক্ষেত্রে শুধু এক পুরুষ না, কোনোগুলোর আমরা দেখছি 5th ডিগ্রি 7 ডিগ্রি মানে 5 পুরুষ 6 পুরুষ 7 পুরুষ পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে, তারা বিয়ে করতে পারবে না একে অপরকে। এবং সেই ক্ষেত্রে এখানে চার্ট দেওয়া হয়েছে ফাদার্স টু, ফাদার সিস্টার সন, ফাদার মাদার সিস্টার, ফাদার মাদার ব্রাদার, অ্যান্ড mother and sister son, like that. In this way this chart is categorized the prohibited relationship of Hindu.
Then incapacity to marry. Marriages of the following persons are totally invalid. Number 1, lunatic, idiot, important person. However, in Ratneswari Bhagavati, it was held that if an idiot by birth is given in marriage by his father and his wife gave birth of 2 sons, the marriage is valid. তো একটা কেস রেফারেন্সে বলছে যে ঠিক আছে, যদি বাই বার্থ কেউ ইডিয়ট হয় এবং তাকে যদি বিয়ে দেয় তার বাবা, এবং তার ওয়াইফ যদি 2টা সন্তানের জন্ম দেয়, পুত্র সন্তানের, তাহলে সেই বিয়ে ভ্যালিড হবে। কনভার্সন অ্যান্ড ম্যারেজ. Under the classical Hindu law, conversion did not by itself operate as dissolution of marriage, nor did it give either party the right to apply for dissolution. If, however, one of the spouses converted to Christianity and the Hindu spouse had refused to live with the convert for a period of 6 months, the converted spouse could apply under the Native Converts Marriage Dissolution Act 1866 to the court for a decree of restitution, and if, despite these, there was no cohabitation, to apply for dissolution. সো কনভার্সন অ্যান্ড ম্যারেজ, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে যে ক্লাসিক্যাল হিন্দু লতে কনভার্সন আসলে অটোমেটিক্যালি কোনো বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটায় না, অথবা কোনো পক্ষকে অধিকার দেয় না ডিসলিউশনের। বরঞ্চ ওয়ান অফ দ্য স্পাউস বলা হচ্ছে যে সে যদি ক্রিশ্চানিটিতে কনভার্ট করে এবং যে হিন্দু স্পাউস আছে সে যদি রিফিউজড করে তার সাথে থাকতে উইদিন দ্য পিরিয়ড অফ 6 মান্থস, কনভার্টেড স্পাউস কুড অ্যাপ্লাই, অর্থাৎ যে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলো সে অ্যাপ্লাই করতে পারে আন্ডার নেটিভ কনভার্টস ম্যারেজ ডিসলিউশন অ্যাক্ট 1866 অ্যান্ড টু দ্য কোর্ট, কেন? ফর এ ডিগ্রি ফর রেস্টিটিউশন, অ্যান্ড ইফ ডেসপাইট দিস দেয়ার ওয়াজ নো কোহ্যাবিটেশন টু অ্যাপ্লাই ফর ডিসলিউশন। এবং যদি কোর্ট স্যাটিসফাইড হয় যে হ্যাঁ তাদের মধ্যে কোনো কোহ্যাবিটেশন হয়নি বা নাই উইদিন 6 মান্থস, দেন তারা ডিসলিউশনের এই মামলায় করতে পারে। Under Section 5(2) of Hindu Marriage Women's Right to Separate Residence and Maintenance Act 1946, Hindu married woman is entitled to separate residence and maintenance from her husband if he ceases to be a Hindu by conversion. তো হিন্দু ম্যারেজ উইমেন্স রাইট টু সেপারেট রেসিডেন্স অ্যান্ড মেনটেনেন্স অ্যাক্ট 1946, এই আইন অনুযায়ী হিন্দু কোনো ম্যারিড উইম্যান সে কিন্তু সেপারেট রেসিডেন্স চাইতে পারে এবং তার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে মেনটেনেন্স ক্লেম করতে পারে ইফ হি সিজ টু বি হিন্দু বাই কনভার্সন, যদি সে হিন্দু থেকে কনভার্ট করে অন্য ধর্মে চলে যায়। However, in Ayesha Bibi versus Subhachandra Chakraborty 1949, Calcutta High Court held that when a Hindu wife becomes a convert to Islam, the marriage is dissolved. কলকাতা হাইকোর্ট এখানে ডিরেক্টলি বলেছে যে যদি কোনো হিন্দু ম্যান তার ধর্ম চেঞ্জ করে মুসলিম হয়ে যায় তাহলে বলা হচ্ছে দ্য ম্যারেজ ডিসলভড। Dissolution of marriage and remarriage. Marriage is Hindu law is regarded as an insoluble union between husband and wife extending to the next world. So এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে হিন্দু বিয়ে হচ্ছে ইনডিসলিউবল, অর্থাৎ এটা কখনো বিচ্ছেদযোগ্য নয়, এটা বিচ্ছেদ অযোগ্য ইউনিয়ন, এবং হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে এই বন্ধন তারা নেক্সট ওয়ার্ল্ড পর্যন্ত এটা ক্যারি করবে, অর্থাৎ পরের জীবনেও যায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ হবে। নো সিস্টেম অফ ডিভোর্স ইজ অ্যাভেলেবল ইন হিন্দু ল। অ্যাকর্ডিং টু দায়াভাগা ল, ডিভোর্স ইজ নট পসিবল এক্সেপ্ট অন এ ভেরি লিমিটেড গ্রাউন্ড অফ চ্যাস্টিটি অফ ওয়াইফ। দায়াভাগা ল অনুযায়ীও কিন্তু ডিসলিউশন কমন নয়। আন্ডার সেকশন 2 অফ হিন্দু ম্যারিড উইমেন্স রাইট টু সেপারেট রেসিডেন্স অ্যান্ড মেনটেনেন্স অ্যাক্ট 1946, হিন্দু ম্যারিড উইমেন shall be entitled to separate residence and maintenance from her husband on one or more of the following grounds, namely, first one, if he is suffering from any loathsome diseases not contracted from her, if he is guilty of such cruelty towards her as renders it unsafe to undesirable for her to live with him, and then if he is guilty of desertion, that it is to say of abandoning her without her consent or against her wish, if he marries again, if he ceases to be a Hindu by conversion to another religion, if he keeps concubine in the house or habitually resides with a
concubine and for any other justice payable cause. সো এখানে কিন্তু 7টা কজ দিয়ে বলা হচ্ছে যে কখন আসলে একজন হিন্দু উইম্যান সে ডিসলিউশন অফ ম্যারেজের জন্য মামলা করতে পারে, অর্থাৎ হাজব্যান্ডের কাছ থেকে সেপারেট থাকতে পারে, সেপারেট মেনটেনেন্স দাবি করতে পারে এবং একদম সেপারেট রেসিডেন্স দাবি করতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে তাকে 7টা গ্রাউন্ড প্রুফ করতে হবে, মানে সে সেপারেট থাকতে পারবে কিন্তু তালাক নেওয়া নয়, মনে রেখো। এখানে কিন্তু আমরা বলছি যে ডিসলিউশন ইম্পসিবল। সো এরকম 7টা তালাক নেবার জন্য গ্রাউন্ড এখানে উল্লেখ করা আছে। এই 7টা গ্রাউন্ডের জন্যই আসলে ওয়াইফ হাজব্যান্ডের থেকে আর কি আলাদা থাকতে পারে। সিন্স দেয়ার ইজ নো প্রভিশন অফ ডিভোর্স, দেয়ার ইজ নো কোশ্চেন অফ রিম্যারেজ। আর যেহেতু সেখানে কোনো ডিভোর্সের বিধানই নাই, আর ডিভোর্সের বিধান না থাকার কারণে আসলে রিম্যারেজ করবারও কোনো রকম কোনো বিধান নাই। Provided that a Hindu married woman shall not be entitled to separate residence and maintenance from her husband if she is unchaste or ceased to be a Hindu by change to another religion or fails without sufficient cause to comply with a decree of a competent court for the restitution of conjugal rights. তবে শর্ত থাকে যে একজন হিন্দু ম্যারিড উইম্যান সে কখনোই সেপারেট রেসিডেন্স বা মেনটেনেন্স তার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে ক্লেম করতে পারবে না ইফ শি ইজ আনচেস্ট, অর্থাৎ সে যদি অসতী হয়ে যায়, অর সিজেস টু বি হিন্দু, অথবা সে যদি হিন্দু ধর্ম চেঞ্জ করে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়, বা সে যদি সাফিসিয়েন্ট কজ, ওই যে 7টা কারণ দেখালাম, এটা সাফিসিয়েন্ট প্রুফ যদি সে দেখাতে না পারে তাহলে। হাউএভার আন্ডার দ্য হিন্দু উইডোজ রিম্যারেজ অ্যাক্ট 1856, a widow is entitled to remarry. Again, under Section 19 of Native Converts Marriage Dissolution Act 1866, when any decree dissolving a marriage shall have been passed under the provision of the Act, it shall be as lawful for the respective parties thereto to marry again as if the prior marriage had been dissolved by death, and the issue of any such remarriage shall be legitimate. So Hindu Widow Remarriage Act 1856 সালের বিধবা বিবাহ যে পুনর্বিবাহ আইন, সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে উইডোকে অধিকার দেওয়া হচ্ছে রিম্যারি করার। আন্ডার সেকশন 19 অফ নেটিভ কনভার্টস ম্যারেজ ডিসলিউশন অ্যাক্ট 1866, যদি কোনো ডিক্রি হয় ডিসলভিং এ ম্যারেজ শ্যাল হ্যাভ বিন পাসড আন্ডার দ্য প্রভিশন অফ দ্য অ্যাক্ট, ইট শ্যাল বি লফুল, অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আইনগত বৈধ হবে রেসপেক্টিভ পার্টিজের জন্য, যে এগেইন তারা বিয়ে করতে পারবে। অ্যাজ ইফ দেয়ার ইজ দ্য প্রায়র ম্যারেজ হ্যাড বিন ডিজলভ বাই ডেথ, যেহেতু তাদের পূর্ববর্তী ম্যারেজ মৃত্যু দ্বারা ডিজলভ হয়ে গেছে এবং সেখানে রিম্যারেজের ক্ষেত্রে কোনো ইললিগালিটির প্রশ্ন আসবে না। অ্যান্ড দেন আমরা নেক্সট পড়ব, আমরা এই স্টেজে পড়ব এসে সনশিপ। দ্য শাস্ত্র enjoin all men to marry for the purposes of paternal, ancestral and the spiritual benefit of the soul. According to the Vedas, there is no heaven for a sonless man. A son delivers his father from the hell called Put, so he is called Putro, deliverer from Put, and this led to the necessity of begetting or buying sons. সনশিপ আসলে হিন্দু ধর্মে এমন ধর্মীয়ভাবে আত্মস্থ হয়ে আছে যে শাস্ত্র বিলিভ করে যে কোনো একজন মানুষ অর্থাৎ পুরুষ সে অবশ্যই বিয়ে করবে তার প্যাটার্নাল অ্যানসেস্ট্রাল অর্থাৎ তার পিতৃপুরুষ পূর্বপুরুষ যারা রয়েছে তাদের স্পিরিচুয়াল সোলদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। এবং বেদ অনুযায়ী সেখানে বলা হচ্ছে, অর্থাৎ বেদা এখানে বলা আছে যে সনলেস ম্যানের কোনো রকম কোনো স্বর্গ নাই, স্বর্গে যেতে পারবে না। সেই কারণে তারা মনে করে যে একজন সন হচ্ছে ডেলিভার্স, তার ফাদারকে তারা এই জন্য পুত বলে এবং পুত থেকেই আসছে পুত্র কথাটা, তারা তাদেরকে স্বর্গে পাঠায়। এবং সেই ক্ষেত্রে বলছে দেখো যে তারা যেভাবেই হোক একটা পুত্র পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, প্রয়োজনে পুত্র কিনে তারা অর্থাৎ অ্যাডাপ্ট নেয়। দ্য অ্যানসিয়েন্ট রাইটার্স মেনশন 14 কাইন্ডস অফ সন্স। Orasa, a son begotten by a lawfully married wife. Potrika putra,
where a sonless man gives his daughter in marriage with the condition that her son will belong to him. অর্থাৎ একটা কন্ডিশনে কন্যার বিয়ে দিল, তার হয়তো বা কন্যা আছে যে কন্যা তোমার পুত্র আমার পুত্র হবে এবং আমাকে মুখাগ্নি করবে। কেসেস রাজা পুত্র, to carry on his family line a woman whose husband is dead, deceased or important has to bear a son from any of the husband's sopindos. And এই ক্ষেত্রে বলছে কেহেত রাজা পুত্রর ক্ষেত্রে বলছে যে সে তার ফ্যামিলিকে কি করে, ফ্যামিলি লাইনে উইম্যান, একটা উইম্যান লাইনের ফ্যামিলি যার হাজব্যান্ড ডেড থাকে, হুজ হাজব্যান্ড ইজ ডেড, অ্যান্ড সেক্ষেত্রে বলছে ডিসিজড অর ইম্পর্টেন্ট, হতে পারে যে ডিসিজড মারা গেছে, অথবা ইম্পর্টেন্ট পারসন, হয়তো বা আর কোনো বাচ্চা হবে না, হ্যাজ টু বিয়ার এ সন ফ্রম এনি অফ দ্য হাজব্যান্ড সপিন্দর্স। সে কী করে, হাজব্যান্ডের সপিন্দর কোনো একটা ফ্যামিলি বা আত্মীয় স্বজনের পুত্রর কাছ থেকে পুত্র নিয়ে আসে। দত্তকা পুত্র, ফর স্পিরিচুয়াল বেনিফিট এ সন ইজ অ্যাডপ্টেড। দত্তকা পুত্র হচ্ছে সেই পুত্র যাকে স্পিরিচুয়াল বেনিফিটের জন্য দত্তক নেওয়া হয়, অর্থাৎ অ্যাডপ্ট করা হয়। Then Kritima Putra, a son accepted for the sake of his qualities like one's own son. And then Gudhaja Putra, a son born in the family but it is not certain who the father is. Such son belongs to the own whose wife bears him. And Shahud Haja Putra, if a man lawfully weds a pregnant woman knowingly unknowingly, the son born is known as his Sahujjata Putra. Then Apavida Putra, when a man brings up a son like his own, when such son has been deserted by his father or mother. And then Kanina Putra, a son born to a maiden while living in her father's house. If she gets married, the son belongs to her husband. If not, he is considered the son of his grandmother. Punarbhava Putra, the son of remarried women. This type of son got recognition of an Aurosha Putra after the Hindu Widows Remarriage Act 1856. So then the another kind of Krita Putra. So Krita Putra, in that case a son purchased for a price from his father and mother. Then Krita Putra. Shawayam Datta Putra, when an orphan or deserted son comes to one and he brings it up as his own son. And then Parashabha Putra, the son begotten by a Brahmin or an unmarried Shudra woman. And then Nishada Putra, the son born out of an adulterous intercourse, also known as Dashi Putra. And then Monu divides the 14 kinds into two types of son, a son begotten and a son made. So Monu, actually these 14 types, he divided in only two, a begotten and a son made. So that's all our part 2. Next we will again come with part 3. তবে আশা করছি তোমরা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। যদি কিছু না বোঝো তাহলে কমেন্টসে প্রশ্ন করবে। আজকে পর্যন্তই, আগামীতে দেখা হবে আবারও তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। মিট ইউ সুন ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ, অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল, প্লিজ অ্যান্ড স্টে বিসাইড উইথ আস, স্টে কানেক্টেড উইথ আওয়ার ফ্যামিলি। থ্যাংক ইউ।